गुरुभ्यो नमः। दयापात्रं देवच्चादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नादयामनमध्यमो अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैक्मरुक्मव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुल्पते वक्लाभिरामम् श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसुन्दरकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नादं पङ्कजनेत्र रामयमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेश चन्द्रजलदिं गोविन्द पूरादिपौ भट्टार्यं निगमानन्द योगि जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनकुलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वा अमृतसारपूरितं भुवनत्रयम् वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमापाय नमो यामनसो नवे कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभ श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवतवे नमः। सत्यद्रसारजनकां स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनना सुन्दरजामातृमुनेः प्रपद्ये शरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तु सन्तानपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदया पात्रं दैवत्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रवणवेदरहस्य जातम् श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयम् गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटादितनुभवम् वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं वैवर्लमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्शिष्य सेवदे श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवि दीप्तये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विसृजनानुमोदनं सर्वार्धतं श्रीषडकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं நமாம்யாந்திராவிடவேதசாதனம் திருவருதினாடென்னும் குருவோரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னல் என்றும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருவோர் பேரும் தனத்தாலும் ஏதும் உரைவிலே நன்மை சுடுகோ பண்பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து எழுந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனுதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரா சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறாவான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேலாண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயன்பாள் வளர்த்தாய் கத்தாய் ராமானுசன் கதிரே நிலை மெய்யாமுயர் நிலையும் தக்க நிறையும் தடையாகி தொக்கிய போழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் ஒருவை அருகோ யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருभ्यो நமः. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ తిరువయమజి అనేటువంటిది షడ్రసోపేతమైనటువంటి ఒక విందు చేసేటువంటి సాపాటు, మామూలు సాపాటు కాదండి. దీన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటే మధ్యలో పంచమక్ష పరమాన్నాలు ఒక్కొక్కటే వచ్చినట్లుగా ఓ పెరుమాళ తిరునక్షత్రము, ఓ ఆళ్వార్ల యొక్క తిరునక్షత్రము, ఓ ఆచార్యుల యొక్క తిరునక్షత్రము,
ఇత్యాదులన్నీ వాటి వైభవాల్ని మనకి కొంచెం కొంచెం రుచి చూపిస్తూ చక్కగా మనని ముందుకు తీసుకువెడుతున్నాయి. అలాంటి తిరువాయిమడి దివ్య ప్రబంధంలో 6వ పదిలో 9వ దశకంలో ఇవాళ మనం 9వ వాసరంలోకి ప్రవేశించు. 9వ పాసురం చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాసురంగా చెప్పుకోవాలి. ఆ రోజు అలాగే అంటున్నారులేండి అనుకోకండి. ఎందువల్లంటే ఇది మా ఆచార్యులు వారు శ్రీమాన్ తేకం గోపాలాచార్య స్వామి వారు ప్రతినిత్యం అనుసంధానం చేసుకునేటువంటి పాసురంగా దీనికి ఒక ప్రత్యేకత, ఒక ప్రత్యేక వైభవం ఉందండి. ఎందువల్ల అంటే పాసురం చదువుతాను, చెప్తాను చూడండి. ముందుగా పాసురం. ஆவிதிகைக்க ஐவர்க்கும் ஐக்கும் சிற்றெம்பம் பாவியேனை பலனே காட்டிப்படுப்பாயோ தாவி வையம் கொண்ட தடம் தாமரை கட்டே கூவிக்கொள்ளும் కాలం ఇన్నం కురుగాదో. ఈ ఆఖరి పాదం ఉంది చూడండి. ఇందులో 12 అక్షరాలు ఉన్నాయి. కూవి, కొళ్ళుం, కాలం, ఎన్నం, కురు, కాదో. 12 అక్షరాలు. అందుకని మా ఆచార్యులు ఏమనేవారంటే ఇది ఒక ద్వాదశాక్షరి అనేవారు. ద్వాదశాక్షరి ఎలా ఉన్నారు స్వామి అంటే ద్వాదశాక్షరి మహామంత్రాన్ని జపిస్తున్నా అనేవారు. ఏమిటా అంటే ఇది ఆ ద్వాదశాక్షరి మంత్రం ఏమిటి? నువ్వు నన్ను పిలిచి నీ దగ్గరికి తీసుకుపోయే రోజు ఇంకా రాలేదా స్వామి అని ఆర్తి. దానిని ద్వాదశాక్షరి మహామంత్రంగా వారు చెప్తూ ఉండేవారు. అందుకోసం చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాసురంగా నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఇందులో అందమైనటువంటి భావాలు అన్నిటికంటే ఈ ఆత్మ సమర్పణ భావం ఆఖరి పాదానికి మనం పట్టం కట్టాలి అని అనిపిస్తుంది. ఏమిటి అంటే ఆ విధిగా ఇక ఈ మనస్సుందే ఆవి ఇది అల్లల్లాడిపోతూ ఉంటుంది. ఏమండి భగవద్ విషయమే అక్కర్లేదండి. నిజంగా నిత్య జీవితంలో చూడండి కొందరు మనస్సులు ఏమి పని కావాలవి ఏమిటో తెలియని కావాలా. అయ్యి బాబు ఇలా చేయాలి, బాబు అలా చేయాలి, నాయన అలా చేయాలి. స్థిమితం ఉండదండి కొన్ని మనస్సులకి. అది లౌకిక విషయాల పరంగా ఆలోచిస్తే. మరి ఇక్కడ నమ్మాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి నిన్ను చేరే వరకు నాకు స్థిమితం లేదు, తల్లడిల్లిపోతున్నానని చెప్పేటువంటి అద్భుతమైన మాట. ఆ విధిగా ఇక్క మనస్సు అల్లాడిపోయేలాగా ఐవరకు మైక్కుం ఈ పంచేంద్రియాలు ఇవి బాధ పెట్టేస్తున్నాయి. పోనీ ఎలాగోలా మనస్సుని ఏకాగ్రతగా ఒక స్థితిలోకి తెచ్చుకొని పెరుమాళ్ళని ధ్యానిద్దామంటే ఈ కన్ను దేని మీదకో పోతుంది, ఈ చెవి ఏ శబ్దాన్ని ఆకర్షిస్తుంది, పంచేంద్రియాలు పంచదిశలా పరుగులు పెట్టి 5 గుర్రాలు లాగినట్లు లాక్కుపోతూ ఉంటే ఇంకా ఈ మనస్సు ఎక్కడ నిలబడుతుందయ్యా కుదురుగా? అందువల్ల ఇంద్రియాలని జయించలేని ఒక గాబరా పరిస్థితి ఈ మనస్సుకి ఏర్పడింది. సిరుపల ఎన్వన్నీ కాటి అయినా వాటిని అనుకోవడం ఎందుకులే, నీ కాటి ఇదంతా నువ్వు చేసిన పనే. ఈ ఇంద్రియాలకి ఈ ఆకర్షణ అనేటువంటి ఒక బలహీనతని నువ్వే మాకు ఏర్పాటు చేసావు. వాటి మీద మేము ఒక శక్తిని, నియమన సామర్థ్యాన్ని తెచ్చుకుంటాం అనడానికి లేకుండా ఏది ఎటు పడితే అటు, ఎలా పడితే అలా, ఎక్కడ పడితే అక్కడికి లాక్కుపోయేటువంటి ఒక బలహీనత. ఇదంతా నీ పని కాదు. నువ్వే స్థిరమైన మనస్సునిస్తే అవి నా దగ్గరికి రాగలిగేవా? పావి ఏనై నిన్ననుకోవడం కూడా ఎందుకులే, ఇది నా పాపం. ఇది మన సిద్ధాంతంలో ఒకటి. సీతమ్మ వారు చెప్పిందని తలచి చెప్పుకుంటున్నామే. మయైవ దుష్కృతం కించిత్ మహదస్తి. చిన్న తప్పు పెద్ద తప్పు. భగవత అపరాధం చిన్న తప్పు, భాగవత అపరాధం పెద్ద తప్పు. ఈ 2 తప్పుల్ని నేనే చేశాను అన్నట్లుగా ఇక్కడ నేను పాపిష్టివాడు, నిన్ననుకోవడం ఎందుకు,
ఎదురుకుండా కనపడుతున్నావు కాబట్టి నీ మీద ఆరోపిస్తున్నాను గాని ఇదంతా నేను చేసుకున్నటువంటి పాప ఫలితమే. పడుపాయో బాధిస్తావా? ఎందుకయ్యా బాబు నన్ను ఇలాంటి మార్గంలో నడిపిస్తున్నావు? వయ్యంతా వికొండ తడం తామరై గట్కో భూమిని తావి కొలిచి కొండ స్వీకరించిన తడం తామరై గట్కో విశాలమైన పాదాలు. ఏమి పాదాలయ్యా! ఈ లోకాన్నంతటినే కొలవ తగినంత విశాలమైన పాదాల, అన్నిటినీ ఉన్నడిక్కి ఇలుపుకుందనేలాగా పాదాల కింద చేరాయి సకల లోకాలు అంటే ఆ పాదం ఎంత పెద్దదై ఉండాలయ్యా! అలాంటి పాదాల్లో పూవికొళ్ళుం కాలం పిలుచుకోదగిన కాలము అంటే నన్ను ఇంకా ఎందుకు పిలవట్లేదు? ఇన్నం కురువాదో, ఇంకా సమీపించలేదా? ఇంకా నాకు టైం రాలేదా? ఎంత ఆత్మార్పణ భావంతో చెప్పినటువంటి పాదము. ప్రతి జీవి నిజంగా ద్వాదశాక్షరిలాగా పెరుమాళ్ళ దగ్గర విన్నవించుకోవలసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పాసురము అని ఆచార్యుల వారు మాకు చెప్తూ ఉండేవారు అన్నమాట. అలాంటి పాసురం 9 331 పేజీలోకి వచ్చామండి. ఉమ్మై ఇంగు కెడుతదన్ ఎన్నా, నేను మిమ్మల్ని ఏం పాడు చేశానండి? ఏమండి లోపుగా ఉన్నానా? నేను ఎదుర్కొన్నా ఉండేటప్పటికి నువ్వే ఇలా చేసావు, నువ్వే ఇలా చేసావు, అన్నిటికీ ఊరు విరిగి మంగళం మీద ఉరుము విరిగి మంగళం మీద పడిందని ప్రతిదానికి నన్ను తిట్టుకొస్తారేమిటి ఆడవారు? నేనేం చేశానండి మీకు అంటే, கண்ட காட்சியிலே இழித்து கொள்ள கடவதான விஷயங்கள் பரிமாறு கிடவிடத்தே வைத்தாய் వెళ్తాయాగిల్ ఎనికెడుకై ఒండ్రండ్రు ఉండో అంటే ఇంకా ఏం చేయాలయ్యా? ఒక్కసారి చూస్తేనే నాశనమైపోయేలాంటి ఇంద్రియాల మధ్యలో నన్ను పెట్టావు. అక్కడికి తీసుకెళ్లి పడేసావు. ఈ జన్మనిచ్చావు, ఈ శరీరంలో పడేసావు. ఇందులో ఇంద్రియాలు పెట్టావు. వీటికి అద్భుతమైన శక్తి ఉంది, లాగేస్తాయి. వాటికి దగ్గరగా నన్ను ఎందుకయ్యా పెట్టావు? ఎంగిరా తానహం దుషిత క్రూరాన్ సంసారేషు నరాధమాన్. అది ఆ భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటిది. క్షిపామి అజశ్రమ శుభాన్ ఆసురీష్వేవ యోనిషు. ఒక అందమైనటువంటి మాట అన్నారు. ఏంటంటే దుష్టులని నరాధముల్ని సంసారంలో పడేస్తాను అన్నాడు భగవద్గీతలో. నన్ను పడేశావు అంటే మళ్ళీ ఏదో మిట్టపళ్ళ బ్రాహ్మణ అంటే మా ఆవిడ చెప్పిందా అని ఎవరినో అడగక్కర్లేదు, కనిపిస్తూనే ఉంది. నేను నరకంలో పడేస్తాను దుష్టులని అన్నావు. ఇప్పుడు నేను నరకంలో ఉన్నాను అంటే నువ్వేగా పడేశావు. ఇది మళ్ళీ వేరే నీకు ప్రత్యేకించి చెప్పాలా ఏమిటి? ఈ బురద గుంటలోకి ఇలాగా ఎంతకాలం తోసివేస్తావయ్యా? ఎప్పుడు పిలుచుకుంటావయ్యా నీ దగ్గరికి? ఏమి ఆగుతండి. సాధారణంగా మనిషికి మరణం అంటే భయం ఉంటుంది. అందరినీ చూడండి, ఎవరిని వదిలిపెట్టక్కర్లేదు. బాబాయ్ పోతామేమో అనేటువంటి భయం ఒకటి ఉంటుంది. కానీ ఇంకా పోవట్లేదే, ఇంకా స్వామి సన్నిధికి చేరలేకపోతున్నామే అనే ఆతృత కలిగినటువంటి వారు నమ్మాళ్ళవారు. అందువల్ల ఆయన ఇంత అందమైన మాటని చెప్పగలుగుతున్నారు అన్నమాట. అది ఎలాగా? ஆவிதிகைக்க இந்திரியங்களுக்கு உகந்தமான மனசு கலங்க ஐவருக்கும் ஐக்கும் சேதன சமாதியாலே சொல்லுகிறது. நலிவின் மிகுதியாலே ஒரு దుర్బలனை పత్తి అందుబటర్ నలియుమా పోలే. చాలా చక్కటి ఉదాహరణలుగా చెప్పారండి. ఇంద్రియాలకన్నిటికీ మూలమైనటువంటి మనస్సు కలత పడిపోయింది. మనస్సు కలత పడిపోయింది. ఈ ఇంద్రియాల గురించి చెప్పినప్పుడు చేతన సమాధియాలే సొల్లిగరదు, నలివిన్ మిగుదియాలే. చేతనమైన వ్యక్తుల గురించి చెప్పినట్లుగా ఇంద్రియాల గురించి చెప్తుంది. ఏమంటే ఇంద్రియాలు కదా మనుషుల్లాగా. 5 మీద పడేసావని మనుషుల్లా చెప్తారేమిటండి? అంటే 5 భటులు ఒక్క దుర్బలుణ్ణి బాధ పెడితే
వాడు ఎలా గిలగిల్లాడిపోతాడో అలా 5 ఇంద్రియాలు నా మనస్సు మీద పని చేస్తున్నాయి. ఒరు దుర్బలనై పత్తి అంజు బటర్ నలియు మాపోలే. ఒక బలం లేని వాణ్ణి పట్టుకుని 5 సైనికులు బాధ పెట్టినట్లుగా ఎన్ విషయత్తై కాటు ఎన్నో తనెత్తనియే నలిగిరపడి. ఇదిగో ఈ ఇంద్రియం వల్ల ఇలాగా, దీని వల్ల ఇలాగా, ఇలా చూస్తావే, ఇలా తింటావే, ఇలా వింటావే అన్నట్లుగా ఒక్కొక్క దాన్ని వివరిస్తూ పెట్టేటువంటి బాధ అది. చాలా చక్కటి వ్యాఖ్యానం అండి. ఇప్పటి నలిందాలం ఆస్వాదముండాగిలా మీరే. ఈ చైతన్యానికి ఉన్నట్లుగా ఇంద్రియాలను వర్ణిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ ఇంద్రియాలన్నీ నన్ను అనుభవించు అని బాధ పెడుతుంటే, పోనీ వాటిల్లో ఏమన్నా ఇప్పటి నలిందాలం ఆస్వాదం ఉండాగిలా మీరే, ఇలా బాధ పెట్టినా ఏమన్నా బాధ ఆనందం ఏమన్నా ఉందా అండి? ఎలాగా అదిట దానికి సిట్టంబం ముళ్ళిప్పి వెళ్తేన్ బోలే. ఒక అందమైన పోలిక చెప్పారు. ముళ్ళ గోరింట పువ్వు అని ఒకటి ఉంది. ఆ ముళ్ళ పువ్వులో తేనె ఎక్కువగా ఉండదు. తుమ్మెదలు వాలినా కూడా వాటికి తేనె ఎక్కువ లభించదు. అతి అల్పమైన ఆనందం ఈ ఇంద్రియాల వల్ల వచ్చేటువంటిది అతి అల్ప ఆనందం. కానీ విచిత్రం అదే, ఆ అతి అనల్ప ఆనందం అనుభవించగా శరీరం దుర్బలమైపోయే ఆనందం, అదే మనకి అనుభవ దశలో బ్రహ్మానందంలా అనిపిస్తుంది. ఇంతకంటే మాయే ఉందండి. శరీరాన్ని రోగభూయిష్టం చేసేటువంటి ఆనందానుభూతిని అదొక అమృత స్వభావంగా మనం భావిస్తున్నామంటే ఇంతకంటే దురదృష్టం అనేటువంటిది ఉండదు. ముళ్ళి పోవెల్తేం పోలే అల్పసారంగళిలే దేవరాయగర్త వేండువదుండోయ్. అన్ని చక్కటి, ఎంత బాగా అత్యల్పమైన ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు. అది పోనీ అవి ఏవైనా నీ నుంచి నన్ను దూరం చేయడమే తప్ప నీ వైపుకి అవి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాన్ని చెయ్యవు. అనుభవిక్కలావదొన్నెండ్రెక్కే ఇరుక్కై. అనుభవించినంత సేపే అంత. నెక్స్ట్ పేజీ. అంటే శాశ్వతత్వం లేదు వాటికి. అయినా మనం భ్రమలో పడిపోయి అవే శాశ్వతం అనుకుంటున్నాం. ఆవియేనై. నెక్స్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ లైన్. అందమిల్ పేరుం భక్తిట్టు పిరందన్నాన్న. ఏం చేస్తాను, ఇంత అల్పమైనటువంటి వాణిని చూసి అదే గొప్ప ఏమో అనుకుని భ్రమపడేటువంటి పాపం చేసుకుని పుట్టాను. అంతే, పెట్టి పుట్టానని ఒక మాట అంటాం చూడండి మనం. అది ఇట్టు పిరందాన్ పేరింబత్తుకు ఇట్టు పిరందాన్. నేను ఇంతే అదృష్టం చేసుకుని పుట్టాను అంటే కరెక్ట్ గా తెలుగు పదం. ఇంతే పెట్టి పుట్టాను. సిలక్తిన్ బత్తిల్ అన్వయిక్కుంబడియావదే. అది వీవిల్ ఇన్బమిగ విలై నిగழிందనం. అంతులేని ఆనంద సీమ కదా ఎన్నవరిరే ఇంగనే సొల్లిగిరార్. నీదేమో అంతులేని ఎక్కడ అయిపోతుందో అనేది చూడడానికి ఆనంద గుణానికి సఖ్యం కాలేదు. అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆనంద స్వరూపుడివి నువ్వు. అల్పమైనటువంటి విషయానుభవంతో అది దివ్యానుభవం అని భ్రమపడి బాధపడేవాణ్ణి నేను. అలా ఒండిలే కాలు తాజప్పడం వల్ల విషయం ఎల్లయ్యే. అది ఈ అల్ప సుఖాలకి ఆశపడుతున్నాను. ఇంతకంటే నా పాపమేముందయ్యా. ఒకటి అనుభవిస్తే అందులోనే ఇంకో అనుభవం అది లాక్కుపోతాయి, కింద బురదలోకి ఈడ్చుకుపోతాయి అనే పదం సరిపోతుంది అనమాట. రక్షకుడవైన నువ్వు నాకు అంతాన్ని చూపిస్తున్నావు. నేనేమనుకోవాలి, ఇంతకంటే నేను చేసుకున్న పాపం ఏముంది తండ్రి. నీ కాట్టి పొడుపాయో రక్షకనాన నీ కాట్టి ముడిక్క పార్తిరాయో. అది ఆళ్వార్లకు ఆశ్చర్యం. రక్షించవలసిన నువ్వే గోతులోకి ఈడ్చి పడేస్తావా? ఎంత వ్యతిరేకమైన పని చేస్తున్నావయ్యా. కాట్టి పొడుపాయో நாட்டார் காணாவிடில் பிழையோம் என்னிருக்கிற விஷயம் இவருக்கு దర్శన మాత్రத்திலே మోహికంబడియాయిరిక్కిరిదిరే. లోకంలో వాళ్ళందరూ ఇవి లేకపోతే మేము బ్రతకలేమో అంటున్నారు. అటువంటి ఇంద్రియ సుఖాల గురించి మాట్లాడితే
అమ్మో నేను నశించిపోతున్నా నశించిపోతున్నా అంటున్నారు ఆళ్వార్లు. అసుణమావెండ్రు శిలపక్షిగలుండు. ఒక చక్కటి పోలికోడు చెప్పారు. పక్షుల్లో అసుణం అని ఒక పక్షి ఉంది, పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి, చక్కటి విశిష్టమైన పేరు అసుణం అనేటువంటి పక్షి. అவை பிடிகொடாதொன்றுக்கும் அவை பிடிக்க நினைத்தால் முற்படப்பாடுவர்கள், அது கேட்டு நெஞ்சு நெகிழும் அனந்தரம் பறையை அடிப்பார்கள், இதில் వన్మయ్యాలే పట్టు కిడక్కుమాం అది పోలే. దాన్ని పట్టుకోవాలంటే ఏం చేస్తారటండి, దానికి పాట అంటే చాలా ఇష్టంటండి. అది అవి పిడిక్క నిனைத்தார் ముற்பడ పాడువరగల్, ఓ రాగం తీసి పాండం మొదలు పెడతారు. ఆ గానం వినపడేటప్పటికి ఆ పక్షి ఎక్కడో ఉన్నది, పాట అంటే ఇష్టం, అలా ఎగురుతూ అలా ఎగురుతూ అలా ఎగురుతూ అది కేట్టు నెంజు నెగజం, అది వింటుంటే దాని మనసు అలా కరిగిపోతుంటుంది. అనంతరం పరయ్యై అడిపరగల్, ఆ పాట విని పరవశించి ఉన్న స్థితిలో ఒక్కసారిగా పరయ్యై అడిపరగల్ డమ్ 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 అంటూ మేరీలన్నీ వాయించేస్తారటండి. వాయించేటప్పటికి ఆ డ్రమ్ములు అవన్నీ వాయించే భాంకారాలన్నీ వినిపించేటప్పటికి ఇది వన్మయ్యాలే పట్టు కిడక్కుమా అది పోలే, ఆ మరొక ధ్వని వినేటప్పటికీ ఎంత సుకుమారమైన పక్షో చూడండి, గుండె ఆగిపోతుంటండి. ఆ శబ్దానికి ఆగిపోతుందంటే పిడుగు పడుతుంది అనుకోండి, పిడుగు పడ్డేటప్పుడు ఆ ధ్వనికి విని ఎన్ని గుండెలు ఆగిపోతాయి. అలాగే ఈ అసుణ పక్షునికి ముందు కొడితే అది ఎక్కడో ధ్వని వినిపిస్తోందని రాదు, అందుకని ఏం చేస్తారు, దానికి ఇష్టమైన పాట పాడడం మొదలు పెడతారు. ఆ పాట ఆకర్షించేటప్పటికి, అంటే ఇంద్రియాకర్షణ అనేది ఎలా ఉంటుందో, ఇక్కడ ఏదో వినపడుతోంది 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 అని దగ్గరగా వచ్చేస్తుంది, ఢామ్మని కొడతారు గుండె అయితే. అంటే ఎన్ని సాధనాలో చూడండి. అందుకని ఇక్కడ అది కేట్టు నెంజ నిజం అనంతరం పరయ్యై ఎడిపవర్, తర్వాత గట్టిగా డప్పులు మోగించేటప్పుడే ఇది వన్మయ్యాలే పట్టు కిడక్కుమా, ఎంత మోసం చేసి పట్టుకుంటున్నామండి దాన్ని, అదుపోలే. ఆ పక్షి కంటే నాకు ఏం పెద్ద తేడా కనపడడం లేదు స్వామి. ఇవర్ భగవద్గణంగలిదే నైందపడి ఇతర విషయ దర్శనత్తాలే ముడియంబడియానారు. ఇప్పుడు నా పరిస్థితి అలా ఉంది అన్నమాట. ఏమిటి అంటే లోకంలో విషయాలు ఎంత అనుభవించినా వాటిని గుర్తుంచుకోవడం అనేది ఉండదు. అయినా ఇంద్రియానికి వాటి మీదే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, ఇంకా సుఖాలే అనుభవించాలి అని అనిపిస్తుంది అన్నమాట. అలాగే నన్ను ఇంద్రియాల వైపు లాగి 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 ఢామ్ అని ఒక రోజు నా పని అయిపోతుంది అని చెప్పడం అనమాట. నేడు నాడు అనుభవిత్తు పొందాలం కడక్కైరుందవన్ర, ఎన్నాళ్ళు అనుభవించినా చాలు అని. ఏదో తాత ముసలి పెళ్లి చేసుకుంటావంటే 4వ పెళ్లి, పిల్లని ఎవరిస్తారా అంటాడు గాని ఈ వయసులో పెళ్ళా అన్నట్టండి లోకంలో. విషయానుభవం అనేటువంటిది అలాంటిది. నా మిన్న అనుభవిత్వమెన్ను స్మరిక్కై కొన్నిండికే ఇరిక్కమిదే. అబ్బో ఇంత ఇంత అనుభవించాం కదా, ఇంకా చాలు, ఇంకా వద్దు అనే మాట అసలు ఇటువైపు నుంచి ఇరిక్కమిరే ఇంగనే ఇరుక్క చేదేయం అవత్తిల్ శ్రద్ధై పండుగరిదు పాపాతిశయమిరే. ఇంత ఉండి కూడా భగవంతుడి పాద పద్మాలను నేను తలుచుకోలేకపోతున్నాను అని అంటే అది నా పాపాతిశయం. అన్నీ తెలిసి కూడా ఇది చాలా చాలా సహజమైనదండి. ఏది మంచో మనకు తెలుసు కానీ మనం అది చెయ్యలేము. మనకి తెలుసు అన్ని, ఏం లేదండి ప్రాణాయామం చాలా మంచిది, 1 పావు గంట చెయ్యండి చెప్తారు డాక్టర్లు, అందరికీ తెలుసు. టైం ఉండట్లేదండి. టైం కాదు, శ్రద్ధ అనేటువంటిది మనకి ఉండదు. చాలా సహజం. మన జీవితాల్లో మనం ఆచరించే విధానం ఇలా ఉంటుంది. దాన్ని చెప్తున్నారు నమ్మాళ్వారు. తావిచ్చాది అన్యపరోక్తిలే ప్రాప్య నిష్కర్షం పండుగిరారు. ఇంకా భూమిని కొలచి తీసుకున్నాడు అంటే ఈ పాద పద్మాలనే నేను చేరాలి అనేటువంటి దానికి ఇది ఒక ముందు ఇచ్చేటువంటి ముందు మాట అంటారే, అలాగే నిష్కర్షించి
ప్రాప్య నిష్కర్ష చెప్పబోయేదానికి ముందు మాటను పలుకుతున్నారు అన్నమాట. తావివయ్యం కొండ నినైతదు తలై కట్టవల్ల నిన్నం శక్తి యోగం చొల్లగిరిదు భూమి పరప్పడు అడంగలం అనాసాయేన అళందు కొండపడి. భూమి అంతా తన విశాలమైన పాద పద్మాలతో చక్కగా కొలిచాడు. అంటే ఏదనుకుంటే అది ఆయన చేయగలిగినటువంటి సామర్థ్యం కలిగిన వాడు. మనకి చేయాలని ఉంటుంది కానీ ఆచరణలో మనం అశ్రద్ధకు లోనవుతాం. ఏమండి అంత గొప్పగా చేశాడా? ఏం చేశాడు? తడంతా మరైగట్టే భోగ్యతై అళవిరంద తిరువడిగళిలే ఇత్తాల్ ప్రాప్యం సొల్లిగిరదు. హద్దులేని భోగ్యత కలిగినటువంటి పాద పద్మాలు అవి తడంతామర విశాలమైనవి. అంటే అంటే మనకి ప్రాప్యము అదే అనే విషయాన్ని చెప్పడం. ఏదైనా మందుని మందుగా ఇస్తే తీసుకోలేం కాబట్టి అందులో ఏ బెల్లంలోనో ఎందులోనో పెట్టి పిల్లాడికి వేసేసినట్లుగా ప్రత్యేకించి ఆయన ఇంత గొప్పవాడు అంత గొప్పవాడని పరత్వం చాటడం మనకి అర్థం కాదేమో అని ఓ వామనమూర్తి భూమిని కొలిచినటువంటి వృత్తాంతాన్నో పాద పద్మాల యొక్క వైశిష్ట్యాన్నో కలుపుకుంటూ చెప్పడం అన్నమాట. అలా అనడం వల్ల కోవిడ్ కొళ్ళం కాలం ఎంగయ్యాడే ప్రాపక వేషం చొల్లగిరదు. అంటే చూడండి, ఒక విధంగా మళ్ళీ ఇక్కడ అర్ధపంచక జ్ఞాన పదాలు ఉపయోగించారా అన్నట్లుగా అర్థం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఎందువల్ల? ప్రాప్యం అనేటువంటిది పాదాలు అన్నారు. విత్తాల్ ప్రాప్యం సొల్లగిరదు అంటే మనం చేరవలసినది స్వామి యొక్క పాదాలు, అది ప్రాప్యం. అంతేకాదు ప్రాపక వేషం సొల్లగిరదు కోవికొళ్ళం కాలం వెంగయ్యాలే. నన్ను పిలుచుకోవా, నన్ను అనడం వల్ల పిలుచుకోవా అనడం వల్ల అది ప్రాపక విషయం. అంటే ప్రాప్తుశ్చ ప్రత్యేగాత్మన అనేటువంటి అర్థం చెప్పబడింది. ఎన్నంకులుగా దోయంగయ్యాలే రుచి వేషం సొల్లిగిరదు. ఇంకా లభించదానడం వల్ల ఆళ్వార్లకి ఆ విషయంలో ఎంత రుచి ఉందో అర్థమవుతోంది. ఆ రుచి ఉంటే తప్ప ప్రాప్య విషయాన్ని ఈ ప్రాపక స్వరూపం చేరలేదు. ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద పడికట్టు పదాలుగా ఉంటాయి. మామూలు మాటల్లో చెప్పుకుంటే ఈ జీవుడు ఆ పరమాత్మని చేరాలంటే కోరిక ఉండాలి. ఈ వాక్యానికి 3 వాక్యాలుగా చక్కటి వ్యాఖ్యానం రచించారు. ఇతర విషయ దర్శనం ముడియం బడియాయి. ఇతర విషయాలని చూస్తే ఇంకా ఈ జీవితం ఎందుకురా బాబు, పోతే బాగుంటుంది. ముడియం బడి ఎంత పదం వేసేశారో, పోతే సరిపోతుంది. అబ్బా ఇలాంటి భయంకర విషయాల మధ్య ఉన్నానా అని తిరువడిగళిల్ భోగ్యత అయ్యరిందు. నీ పాదాల యొక్క భోగ్యత తెలిసిన తరువాత విడమాటాగా విడిచిపెట్టలేనటువంటి, అంటే విడవలేనంత ఉత్తమ స్థితిలో ఆళ్వార్లు ఉన్నారు. వడవు పిరంద పిన్బు ఇన్నం తాళెక్కుమత్తనయ్యో, ఇంకా ఇంకా నేను నీ కోసం ఇలా తల్లడిల్లవలసినదేనా? నాకు నీ రుచి తెలియనప్పుడు బాధ వేరయ్యా, తెలిసాక ఆశ 100 రెట్లు ఎక్కువైపోయింది. పిల్లానుడయ్య అంతిమ దశయిలే நஞ்சியர் நோவரி அரியப்புக்கிருக்க கூவிக்கொள்ளும் காலம் இன்னம் குருவாதோ ఎన్ను పలకాల్ సొల్ల ఇత్తై కేటు నంజీయర్. అలా అది పిల్లాన్ అనేటువంటి మహానుభావులు అంతిమ స్థితిలో ఉండగా నంజీయర్ వారు వెళ్ళారు. వెళ్తే ఆయన కళ్ళు మూసుకుని పడుకుని ఉన్నారు. ఒక మంత్రఘోషలా వినిపిస్తోందండి ఈ పాదం. కూవికొళ్ళుం కాలం ఇన్నం కురుగాదో, కూవికొళ్ళుం కాలం ఇన్నం కురుగాదో, కూవికొళ్ళుం కాలం ఇన్నం కురుగాదు. ఇదే వినపడుతోందండి. అది విండేవుడికి నంజీయరికి ఎంత బాధ అయిపోయిందో. అయ్యో స్వామి, ఎందుకు స్వామి అలా అంటారు? ఎవరైనా చూడండి, పెరుమాళ్ళే పిలుచుకోండి పిలుచుకోండి అంటే స్వామి అలా అనకండి, అలా అనకండి అని ప్రేమ ఉన్న శిష్యులు అన్నట్లుగా అంటే, ఎందుకయ్యా బాధపడతావు నంజీయరే జీయరే నీరు కిజం దశగిరదన్నా. ఇదేమిటయ్యా, పరమపదానికి వెళ్తానంటే నువ్వు బాధపడతావేంటి, విచారిస్తావెందుకు? అంగుపోయి పెరిగిర
పేరు ఇదిలేం తన్నిది. అటుకు వెడితే ఆనందం ఇక్కడ కంటే 1000 రెట్లు ఎక్కువయ్యా. అది నీకు తెలియదు. అంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రదేశం. ఎన్ను తోతీరుందదో ఎన్రు పడితాను. అది ఏమన్నా తక్కువదేమో అనుకున్నావు, భయపడుతున్నావా, బాధపడుతున్నావా అని అంత దృఢమైన నమ్మకం కలిగి ఉండేవారు అనేటువంటిది భట్టర్ వారి విషయంలో కూడా చెప్తారండి ఈ విషయం. ఎందుకు నాకంటే నీకంటే ముందు నాకు ప్రమోషన్ వస్తోందని బాధపడుతున్నావా అని అడిగేవారు. ఆ ప్రమోషన్ గా భావించారు. పెరుమాళ సన్నిధికి వెళ్ళిపోవడాన్ని జీవితంలో ఒక ఉన్నత స్థితికి చేరడంగా భావించారు. ఒక పదవిలో ఆధిక్యాన్ని, ప్రమోషన్ ని పొందినట్లుగా భావించారు. ఆ గొప్ప రుచి తెలిసినప్పుడు ఇక్కడ మనం ఉన్న స్థితి, బాబోయ్ ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతా. అందుకని కోవికొళ్ళం కాలం ఎన్నం కురుగాదో. అది నేను హాయిగా అద్భుతమైన స్థలానికి వెళ్ళిపోతుంటే నువ్వెందుకయ్యా ఇంత బాధపడతావు, నా ప్రమోషన్ చూసి నువ్వు బాధపడుతున్నావా అన్నట్లుగా. అందుకని ఆచార్యులు దీన్ని ద్వాదశి మహామంత్రము అన్నారండి. చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాసురం. అంటే ఒక పెరుమాళ్లను చేరాలి అనే ఔత్సుక్యం కలిగినటువంటి జీవుడు నిరంతరము కూడా స్మరించవలసినటువంటి మంత్రం ఈ పాసురము అని చెప్తూ ఉండేవారు గోపాలాచార్య స్వామి వారు. చాలా చక్కగా వివరిస్తూ ఉండేవారండి దీని గురించి. అద్భుతమైనటువంటి అనుభవం. ఆయన అనుకున్నప్పుడు నడిగడ్డపాలెంలో ఉన్నప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు, అంటే ఎందుకు స్వామి అలా అనుకోవడం, అందరూ శిష్యులందరూ కూడా ఏమైపోతారు అని అంటే, లేదమ్మా ఒక ప్రమోషన్ అది, అక్కడికి వెళుతుంటే మీరు ఆనందించాలి కానీ దాని గురించి బాధపడకూడదు. ప్రత్యక్షంగా ఇవాళ మనం వ్యాఖ్యానాల్లో పిల్లాను, నంజీయరు, భట్టరు అలా ఎలా చెప్పుకుంటున్నామో, ఇప్పుడు మన కాలంలో మనం గోపాలాచార్య స్వామి వారి యొక్క అనుభవాన్ని కూడా అలాగే చెప్పుకోవాలి. అంతటి మహనీయులు వారు. అలా ఒక మార్గాన్ని నిర్దేశించి లోకానికి చూపించినటువంటి మహానుభావులు అన్నమాట. పావిటిగైక ఐవర్க்கும் వైக்கும் சிற்றின்பம் பாவியேனை பலனீ காட்டிப் படுப்பாயோ தாவி வையம் கொண்ட தடந்தாமரை கட்டே கூவிக்கொள்ளும் காலம் எண்ணம் குருகாதோ. పదో పాసరం. పురుగా నీళా ఇరిది కూడా ఎనయ్యోలి చిరుగా పెరుగా அளவில் எம்மம் செயலந்தாலும் மறுகாலின்றி மாயோர் உனக்கே ஆளாகும் சிறுகாலத்தை ஒருமோ అందో తెరియలే. ఇది మనం లోకంలో ఐశ్వర్యాదులన్నీ అస్థిరాలు కాబట్టి ఆ పోనీ ఆత్మానుభవం స్థిరమైందే కదండి, దాన్ని పొందొచ్చు కదా అని అంటే, ఆ ఆత్మానందం కూడా మనం వెళ్ళవలసిన దానికి కింద ఉన్నటువంటిదే. మన లక్ష్యం భగవదానందమే. అది ఆ విషయాన్ని నువ్వు తెలుసుకోవాలి అని అంటున్నారు. కురుగా నీళా జంట పదాలండి ఇవన్నీ. కురుగా అంటే హ్రస్వం కానిది, నీళ అంటే దీర్ఘం కానిది. అంటే ఏమంటే ఆయన ఎలా ఉంటారండి, అంత పొడుగు కాదండి, అంత పొట్టి కాదండి అంటాను చూడండి, అలాంటి ప్రయోగం అన్నమాట. కురుగా నీళ ఇరిది కూడా ఏ నాశనము లేనటువంటిది, ఎనయ్యూడి సిరుగా ఎల్లప్పుడూ కృషించనిది అంటే శాశ్వతమైనది, పెరుగా స్థూలం కానిది, అడవిల్ అవధి లేనిది, ఎన్బం ఆత్మానుభవ సుఖం. ఈ ఆత్మానుభవ సుఖానికి ఇన్ని విశేషణాలు వేశారు. ఇది చిన్నదా కాదు, ఇది పెద్దదా కాదు, ఇది నాశనమున్నదా కాదు, ఇది కృషించేదా కాదు, ఇది స్థూలమైనదా కాదు, ఇది సూక్ష్మమైనదా కాదు, ఇది హద్దున్నదా కాదు. ఇన్ని విశేషణాలు ఉన్నాయి ఆత్మానుభవానికి. ఒకవేళ దానిని సేరందాలు
పొందినా కూడా మాయోన్ పెరియల్ మరుకాలింద్రులే. అది మాయోన్ ఆశ్చర్యభూతుడివి. విచారించేటప్పుడు తెరియల్ అంటే ఆలోచిస్తే, మరుకాలింద్రి సిరుకాలత్తై ఇంక ఎప్పుడూ లేనటువంటి క్షణకాలం ఉనక్కే అవళాగుం నీకే కైంకర్యం చేసే సుఖాన్ని ఉరుము అందో ఒప్పగునానే కైంకర్యంతో నేను ఆనందానుభవం చెందాలే తప్ప ఆత్మానుభవంలో ఆనందం అనేది లేదు. చిన్న చిన్న మాటలే గాని సిద్ధాంత స్థాపన విషయాలంటారు. మనకి కైవల్యులు అని ఒక సిద్ధాంతం వారు ఉన్నారు. వాళ్ళు కేవలం ఆత్మ దర్శనం చేసుకుని అనుబంధంతో ఆనందంతో కాలాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు. మనకి అది మోక్ష స్థితికి కొంచెం కింద ఉన్నటువంటి స్థితి. అక్కడ దాకా వచ్చి దిగిపోకూడదు, మోక్షం దాకా వెళ్ళాలి అని. అక్కడికి వెళితే కైంకర్యం అనేటువంటి ఒక సుఖము అనేటువంటిది కలుగుతుంది. ఎందువల్ల ఆత్మానుభవానికి వృద్ధి క్షయాలు లేవు, ఏమీ లేవు. అదంతే అలా తలుచుకుంటూ ఉండడమే. అందుకనే కొంతమందికి కష్టం కలగచ్చేమో కానీ ఒక సిద్ధాంతం చెప్తారు, అందులోనే అలా తిరుగుతూ ఉండేటువంటిది వృద్ధి క్షయాలు లేనిది. అది బొట్టుకి గుర్తుగా చెప్తారు. అదే వృద్ధి పొందాలి అంటే ఊర్ధ్వముఖంగా ప్రయాణం చేయాలి, లేకపోతే అందులోనే తిరుగుతూ ఉంటుంది. అది కైవల్యానందానికి ప్రతీక అనేటువంటి దాన్ని కూడా మనకి వ్యాఖ్యానాల్లో ఒక చోట చెప్పారండి. కాబట్టి ఆ కైవల్య సుఖం నీ కైంకర్య సుఖంతో ఏ మాత్రం పోలిక ఉన్నది కాదు. ఈ విషయం సారాంశం తెలిస్తే చాలు ఈ పాసురంలో అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఆత్మానుభవం గొప్పదా, మోక్షానందంలో పెరుమాళ్ల కైంకర్య సుఖం గొప్పదా, అది ఈ పాసుర యొక్క సారాంశము. 10ஆம் பாட்டு. ஐஸ்வர்யாதிகள் அல்பாஸ்திரங்கள் என்று వేండా ఎన్నీరాగిల్. ఈ ఐశ్వర్యం గాని లేకపోతే ఈ ఆదులు అంటే మిగిలినవన్నీ కూడా అస్థిరాలు వద్దు. అంటే ఏమండి, ఆత్మానుభవం అనంతముమాయి స్థిరముమాయి రెక్కవిరే ఆత్మానుభవం. మీరన్న ఐశ్వర్యాదులు అస్థిరాలు కావచ్చు గాని ఆత్మానుభవం స్థిరమే కదండి. అత్తై అనుభవిస్తాలో ఎన్న దాంతో ఆనందపడకూడదండి. అంటే నీ సొన్నదు ఉపపత్తియాగిరచ్చయ్యలా ఎత్తు అవై అల్పం అస్థిరం ఎన్నవిడం స్వరూపకథనం பண்ணினேனத்தனை உன்னுடைய போக்கியத்தையை சொல்லித்தும் ஸ்வபாவம் இருந்தபடி சொன்னேனத்தனை அது தீது என்று விட்டும் இது நன்று என்று பத்தும் உரிகளே மல்லேன் உன்னை பத்தித்தும் நீயாகையாலே அவத்தை விட்டதும் நீ எல்லாம் ஐயாலே என்கிறார். வகுத்த விஷயத்திலே గుణ సౌందర్యాదిగళం ఉండాగ పెత్తేన్ ఇత్తనై. చాలా చక్కటి వ్యాఖ్యానం అండి. ఏంటంటే ఈ ఆత్మాన అనుభవం ఆనందం అనేది పొట్టిగాంది పొడుగు కానిది నాశనం కానిది ఏదో ఇలా చెప్తూ ఈ శరీరం వల్ల మనకి జ్ఞానానికి సంకోచాలు వికాసాలు అనేవి కలుగుతూ ఉంటాయి. అంటే ఆత్మానుభవం కలుగుతుంది. ఈ ఆత్మానుభవం కలగడం అనేది ఇక్కడ మళ్ళీ కొంచెం లోతుగా వెళితే అవసరం అయినా కాకపోయినా చెప్పుకోవచ్చు. దీన్ని డైరెక్ట్ గా చెప్పడం ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పడం అనే రెండు మాటలు, అన్వయ పద్ధతి వ్యతిరేక పద్ధతి అని ఉన్నాయని చెప్పుకున్నామే. ఇది శరీర సంబంధం వల్ల జ్ఞాన సంకోచం కలుగుతుంది, ఇది అన్వయ పద్ధతి. డైరెక్ట్ గా చెప్పడం. అది లేని స్థితిలో ఆత్మానుభవం కలుగుతుంది, అది వ్యతిరేక పద్ధతిగా చెప్పడం. ఇది కాకపోతే అది కలుగుతుంది అంటే వ్యతిరేక పద్ధతిగా చెప్పడం. అంటే సంకోచ వికాసాలు ఈ ఆత్మకి తప్పకుండా ఆత్మానుభవంలో తప్పకుండా ఉంటాయి. దీనిని మించినది పరమాత్మానుభవము. ఈ అనుభవపరుడికి ఆత్మానుభవాన్ని అనుభవించినా కూడా
పెరుమాళ్ల యొక్క కైంకర్యం అనే అనుభవం గొప్పదనే విషయం తెలియనంత వరకే ఈ ఆత్మానుభవం గొప్పది. అది తెలిసాక ఇది దాని ముందు నిలబడేటువంటిది కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు అన్నమాట. కురుగా నీళ స్వతహ కురుగుగయ్యం నీಳುగయ్యం ఇంద్రిక్కే ఇరుక్కై అంటే సహజంగా పొడుగు పొట్టి లేనిది, నాశనం లేనిది, అలాంటిది అని అన్న ఇరుది కూడా నిరన్వయ వినాశమిన్నెక్కే ఇరుక్కై అన్వయ వినాశం అంటారు. అంటే కొంచెం పదం పెద్దదిగా ఉంది కానీ ఏం లేదండి. శరీర సంబంధం వల్ల ఆత్మకి ఒక వికాసం గాని సంకోచం గాని కలుగుతుంది. దీనివల్ల ఆత్మ శరీరం రెండు తీసుకోండి. ఈ ఆత్మతోటి ఈ శరీరానికి సంబంధం కలుగుతుంది కాబట్టి సాన్వయ సంబంధం అంటారు. అదే శరీరంలోంచి విడిపోయారనుకోండి ఇంకా అన్వయం ఉండదు, నిరన్వయ సంబంధం అంటారు. యూజి ఇత్యాది కాలోపాధియాల్ వరం సంకోచ వికాసంகளில் இன்றிக்கே இருக்கை. శరీర నాశనం వల్ల నిరన్వయం, అన్వయం అంటే సంబంధం అని తెలుసు అనండి ఒక మాట తేలిగ్గా. ఈ దేహంలో ఉన్నంత కాలం ఈ దుఃఖాలు సుఖాలు, దేహంలోంచి బయటకు వస్తే నిరన్వయం, సంబంధం లేకుండా పోతుంది అని. ఆ కాలం నాశనం వలన సంకోచ వికాసాలు కూడా ఉండకుండా ఉంటాయి. అంటే ఆత్మానుభవపరుడికి ఈ ఆత్మానుభవం ఉంటే సరిపోదు. అళవిలింబం సేరందాలం ఇంగనే ఇరుక్కయ్యాలే ముడివిండ్రిక్కేయా ఇరిక్కర ఆత్మానుభవ సుఖத்தை ప్రాపిత్తాలం ప్రాపిత్తాలం ఆలం మన ఈవెందో అంటాను. అయినా సరే ఏంటైనా సరే నీకు ఆత్మానుభవము చక్కగా కలిగినా సరే దానిపైన ఇంకో మెట్టుంది. అది పెరుమాళ్ల యొక్క కైంకర్యానుభవము. మరుకాలిండ్రి భగవద్ అనుభవమానదు ஒரு கால் అనుభవిత్తాల్ మత్తై పోదిండ్రిక్కే ఇరుప్పదు. మళ్ళడం అనేటువంటిది మరుకాలిండ్రి, మరుకాలు వెనుకడుగు వేయడం లేకుండా. అంత చక్కటి పదము. అంటే ఏంటి? మళ్ళడం అనేది లేకుండా నీకే దాసుడనై చేసే కైంకర్యం. అది ఒక్క క్షణకాలమైనా సరే ఆత్మానుభవానందం దానికి ఏ మాత్రం తోగదు. ఆత్మానుభవం నీకు శాశ్వతంగా లభించిన క్షణకాలం భగవత్పాద సేవా కైంకర్యం లభించిన ఆనందంతో ఆత్మానుభవము సరిపోదు. ఎంత సిద్ధాంతాన్ని ఈ రూపంగా స్థాపించారండి ఇక్కడ ఈ వ్యాఖ్యానంలో. అంటే కైవల్యంతో సరిపోదు, మోక్షార్థులమై ఉండాలి. ఈ విషయాన్ని ఈ వ్యాఖ్యానంలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పారండి. మరుకాలిండ్రి భగవద్ అనుభవమానదు ஒரு கால் அனுபவித்தால் மத்தை போதின்றிக்கே இருப்பது மாயோன் மீண்டின்றிக்கே ஒழிந்தாலும் విడవండాద కళ్యాణ గుణయోగం సొల్లుకిరదు. చాలా అందమైనటువంటి మాటని ఒకదాన్ని చెప్తున్నారు. ఏంటంటే భగవద్ అనుభవం ఒక్కసారి లభించి అది మళ్ళీ లభించకపోయినా సరే ఆ కళ్యాణ గుణాకరుని అనుభవించినటువంటి వాళ్ళు కళ్యాణ గుణ యోగం సొల్లుకిరదు. ఆ కళ్యాణ గుణాలని అనుభవించినటువంటి వాళ్ళు దానిని తప్ప ఆత్మానుభవాన్ని కోరుకోరు. చాలా క్లారిటీ అండి సిద్ధాంతంలో. ఆత్మానుభవం తక్కువ అనడం లేదు, చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్. ఆత్మానుభవాన్ని కూడా మరిపించే కైంకర్యానుభవం మనది. అది సిద్ధాంత స్థాపన. உனக்கே யாழாகும் சிறுகாலத்தை இருமோ உன் திருவடிகளில் அடிமையே పురుషార్థం ఎన్నిరిక్కుమదు. అది ఆలోచించి చూస్తే, అంటే ఒక్కసారి ఆత్మానుభవం గొప్పదని చెప్తారేమో, పరిశీలించి చూస్తే మరి తిండ్రిలే ఇరుప్పదు. ఆ ఆనందం అంటే కైంకర్య సుఖానందం మళ్ళీ మనకి రాదు. అంత గొప్ప ఆనందం మనకి లభించదు. అది దాని క్షణకాలమావదు.
క్షణమైనా సరేనండి. ఇవి చాలా మనకి జీవితంలో ఎన్నో అనుభవాలు ఉంటాయి. ఏంటంటే చూసింది క్షణకాలమే, పెరుమాళ సన్నిధికి వెళ్ళి దర్శనం కలిగింది, కానీ అది జీవిత కాలానికి సరిపోయేంత దివ్యానందాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇదే ఉదాహరణ. అలాగే ఆత్మానుభవం కంటే పెరుమాళ్ళ యొక్క కైంకర్యానుభవం జీవిత కాలాన్ని తృప్తిని ఇస్తుంది. ఇంగనే ఇరుందాలం వింబం సేరుగయ్యరుమో, ఇక్కడే ఉంటే కూడా ఆ ఆ ఇంబం సేరుగయ్యరుమో ఇత్తై పార్క అందో. ఆయనకి ఇంకా బాధ వచ్చేస్తారు. అయ్యో ఏం చెప్పమంటారు, ఇంకా ఏం విడమరించి చెప్పమంటారు. పర్వత పరమాణుక్களுக்கு இருந்த వైషమ్యం సొల్లం బడియావదే. ఇంకా అబ్బా ఏం చెప్పనండి, కొండకి ఒక పరమాణువుకి ఎంత తేడా ఉందో అంత తేడా ఉందండి, ఎంతకంటే నేను చెప్పలేనండి అంటున్నారు నంబిళ్ళయ్య గారు. అంటే ఆత్మానుభవానందం అణువైతే పరమాత్మ పాద కైంకర్య ఆనందము ఒక కొండ మహాపర్వతము లాంటిది. తెరియలే ఆలోచించి చూస్తే తోత్తెత్తు చొల్లిల్ చెయ్యలావదిల్లై. ఆలోచిస్తే అంటే తోచింది చెప్తున్నా. ఆత్మానుభవం గొప్పదని మీరనుకుంటే సరిపోదు, తోత్తు ఆలోచించి చూస్తే భగవదనుభవం ముందు ఆత్మానుభవం అనేది అణుమాత్రం కూడా కాదు. ఆరాయందు సొల్లుం మన్నింగనల్లదిల్లై. ఇక్కడ ఆలోచించి ఏదైనా చెప్దాం, ఇంకా మీరు ఆలోచించవలసిన అవసరము లేదండి. ఏమండి, ఒక అణువుని తీసుకుని ఇది ఆ పర్వతంలా ఉంది కదా అనడానికి మీకు ఆలోచన మళ్ళీ తెలుస్తోంది స్పష్టంగా. ఇది అణువుగా ఉంది, అది పర్వతంగా ఉంది, ఇంకా ఆలోచించి చెప్పవలసిన అవసరం ఉందా? ఆరాయందు సొల్లుం అన్నింగనల్లదిల్లై ఇవ్వర్థం ఉపదేశగమ్యమావదే. ఇది మీరు ఉపదేశగమ్యంగా తెలుసుకోవాలి, పెద్దలు చెప్తే తెలుసుకోవాలి. అంటే పరమాత్మ కైంకర్యం గొప్పదని పెద్దలందరూ మనకి అద్భుతంగా ఎన్నో సిద్ధాంతాలలో చెప్పారండి. అది పెద్దల వల్ల మీరు తెలుసుకొని ఆత్మానుభవం అనేది అణుస్వరూపమని, పరమాత్మ కైంకర్య ఆనందానుభవం అనేది ఒక మహాపర్వత సన్నిభమని మీరు తెలుసుకోండి అనేటువంటి విషయాన్ని, కైంకర్య వైశిష్ట్యాన్ని స్థాపిస్తూనే కేవల ఆత్మానుభవాన్ని కోరుకోకండి అని ఒక సిద్ధాంతాన్ని అతి మృదువుగా పక్కకి ఇవన్నీ తీసి పాడేయండి అని యాడ్లు వస్తుంది చూడండి, ఇదే గొప్పది అని. అలాగనమాట పరమాత్మ గుణ కైంకర్యానుభవమే గొప్పది, మిగిలినవన్నీ పక్కన పెట్టండి అని చెప్తున్నారు ఈ 10వ పాసురంలో. కురుగా నీళ ఎరిది కూడా నయ్యూలి సిరుగా పెరుగా அளவில்லிம்பம் சேர்ந்தாலும் மறுகாலென்று மாயோன் உனக்கே ஆளாகும் சிறு காலத்தை உருமோ அந்தோ தெரியலே. 11వ பாசுரம். தெரிதல் நினைதல் எண்ணல் காகாத் திருமாலுக்கு உரிய தொண்ணன் சடகோபன் பெரிய சொன்ன 1010 உரிய தொண்டரக்கும் ఉలగం ఉండార్కే. సారాన్నంతటిని పిండీభూతంగా, రాశీభూతంగా, పుంజీభూతంగా చేసి ఇచ్చినటువంటి ఫలశ్రుతండి ఇది. ఈ 10 పాసురాలు ఎవరైతే అభ్యసిస్తారో వారు పెరుమాళ్ళకి అంతరంగ కైంకర్యం చేసే వాళ్ళు అవుతారు. కైంకర్యాలు 2 రకాలండి, అంతరంగాలు, బహిరంగాలు అని. బహిరంగం అంటే బయట ఇంట్లో పనులు చేసేవాళ్ళు, బట్టలు ఉతికేవాళ్ళు, ఇళ్ళు చేసేవాళ్ళు, అవి చేసేవాళ్ళు, ఇవి చేసేవాళ్ళు, అవసరమైనటువంటి అవసరాలు బయటవన్నీ తీర్చేవారు వేరు. అంతరంగం అనగానే మనసుకు దగ్గరగా వచ్చేటువంటిది. అది ఆయా కుటుంబ పరిస్థితులను బట్టి భార్యాదులు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు, భర్త మొదలైనటువంటి వాళ్ళు. అలాగా మనం పెరుమాళ్ళకి అంతరంగ కైంకర్య పరులము అవుతాము అని అంటున్నారు.
ప్రతిపదార్థం చూడండి. తెరిదల్, తెరిదల్ అంటే శాస్త్రజ్ఞానం. నినైదల్, దానిని మననం చేసుకోవడం. అంటే వేదవాక్యాలండి ప్రతిపదం కూడా. శ్రోతవ్య, మంతవ్య, నిరిధ్యాసితవ్య, వినండి, తెరిదల్, తెలుసుకోండి, అది శాస్త్రజ్ఞానం. నినైదల్, మంతవ్య, మననం చేసుకోండి. ఎన్నం, నిరిధ్యాసితవ్య, మనసులో ధ్యానం చేయండి. ఎలాగైనా వీళ్ళకి చేరాలి. పెద్ద మందు ఉంది, ఇంజెక్ట్ చేయాలి. ఇంజెక్షన్ చేయడం కష్టం అవుతుంది రోజు. అందుకోసం ఏకంగా ఒకేసారి ఏఐవిలో పెట్టేసి అలా ఉంచేసి అన్ని ఇంజెక్షన్లు తీసుకొచ్చి అందులోకి ఎక్కించి దాన్ని శరీరంకి అందించే ప్రయత్నం. ఉన్న దాంట్లో ఉన్నది సులభతరం చేయడానికి చేసే ప్రయత్నం. అందువల్ల శాస్త్రాలు, వేదాలు వినండి. అమ్మ బాబా ఏం గుర్తుండవండి. మననం చేయండి, చేయలేవండి. పోనీ ఎప్పుడో ఒకదాన్ని మనసులో ఒక్కసారి పెట్టుకోండి. ఆగా తిరుమాలకు, అప్పుడు మీకు జ్ఞానం వస్తుంది. ఈయన మన జ్ఞానానికి అందేవాడు కాదు. తిరుమాల్ శ్రీయప్పతి, అలాంటి ఆయనకి ఉరియ తొండర్, అసాధారణులైన భక్తులు. ఆ భక్తులకి తొండర్ భక్తులు, ఆ భక్తులకి తొండం దాసులైన సడగోపన్. కులశేఖరాళ్వార్లు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతానికి బీజాలు ఇవేనండి. ఈయనే భృత్య వరకు చెప్తే భృత్య ఇదేని ఇంకో 4 తొండర పదాలు ఆయన చేర్చేశారు అన్నమాట. అంత అందమైనటువంటి భావం. ఆ భగవద్గుణాలు నమ్మాళ్వార్లు సడగోపన్ తెరియా మనకు అర్థమయ్యేలాగా తొన్నవోరాయిరత్తుల్ చెప్పినటువంటి ఈ 1000 పాసురాలలో ఈ 10 పాసురాలు అనుసంధించే వారికి ఉలగముండార్కు జగద్రక్షకుడైన శ్రీయప్పతి ఉరియ తొండరాక్కుం వారిని అనన్య భక్తులని చేస్తాడు. అంటే తనకి అతి ఇష్టులైనటువంటి భక్తులుగా తనని చేసుకుంటాడు. ఫలశ్రుతికి కూడా అద్భుతమైన వ్యాఖ్యానాన్ని ఇస్తారండి నంబిళ్ళయ్య గారు. ఇది ఓ ప్రత్యేక పాయింట్. నంబిళ్ళయ్య వైభవాలు రాసేటప్పుడు వ్యాఖ్యానాన్ని ఎలాగూ గొప్పగా రాస్తారు పాసురాలకి. ఫలశ్రుతికి కూడా వేద మంత్రాలతో సమన్వయం చెప్పి రాయడం అనేటువంటిది సాధారణమైనటువంటి విషయం కాదండి. ఎలాగో చూడండి. నిగమత్తిల్ చివరిగా, ఈ 10లో చివరిగా అన్నమాట, గబగబా చెప్పగలను. ఈ 10 కత్తవర్గల్ సర్వేశ్వరునకు అంతరంగ కింకరరావర్ ఎంగిరార్. దీన్ని చదివే వాళ్ళు పెరుమాళ్ళకి అంతరంగ కైంకర్యపరులవుతారు. తెరదలిచ్చాది శ్రవణ మనన నిధిధ్యాసనంగళాలే పరిచ్ఛేదిక్క ముడియాద శ్రీయప్పతికో. అదండి అందమైన అర్థం. శ్రవణం చేత, మననం చేత, నిధిధ్యాసనం చేత ఇంతవాడు ఇలాంటి వాడు అని ఆయన శక్తికి ఒక కొలత పెట్టడానికి సాధ్యం కానటువంటి వాడు. ఏమండి మరి శ్రోతవ్య, మంతవ్య, నిధిధ్యాసితవ్య అన్నారు. అది చేస్తే అంత గొప్పవాడు అని మనకి తెలుస్తుంది విషయం. ఇది చెప్పింది కఠవల్లి ఉపనిషత్ అండి. కేవలాయమాత్మ ప్రవచనేన ఇత్యాది, అది కఠవల్లి ఉపనిషత్ వాక్యం. కేవల శ్రవణాదిగళ యొక్క విషయమాయిరక్క కేవలం వింటే లోపలికి వెళ్ళదండి. ఎందువల్లంటే మనకి 2 చెవులు ఇచ్చాడు కదండి, ఒకటి వినడానికి, ఒకటి పంపేయడానికి. అది లోపలికి వెళితే లోపలికి వెళుతుంది, కానీ ఇటు నుంచి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతే రావడం పోవడమే అన్నమాట. అల్లాదిపోది వైతాన్ అన్వయిక్కుం మీరే. అది అనేక విధములుగా విన్నా లభించడండి. అదే విషయాన్ని ఇక్కడ ఆళ్వార్లు మనకి చెప్తున్నారు. తిరుమాలుకు ఇది ఎక్కడి శ్రీయప్పతి యాగై. ఎందుకండి ఆయన గొప్పతనం అంతా అమ్మకి భర్త కాబట్టి. తిరుమాలుకు శ్రీయప్పతి యాగై, ఆవిడికి భర్త అవడం వల్ల అది సర్వాధిక వస్తుక్కడయ్యాళం తో అడయ్యాళం. అన్నిటికంటే ఆయనకున్న గొప్ప విలక్షణటువంటి గుర్తు శ్రీయప్పతిత్వము. బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. శ్రీయప్పతిత్వము, పుండరీకాక్షత్వము ఆయన స్పెషల్ లక్షణాలు అన్నమాట.
തിരുമാലുക്കുറിയ തൊണ്ടർ തൊണ്ടർ തൊണ്ടൻ സടഗോപൻ ശ്രീയപ്പതിയാന് സർവേശ്വരനకు అనన్యార శేషభూతరానాళ్వార్. అలాంటి శ్రీయప్పతిడైన పెరుమాళ్ళకి భక్త 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 కోటికి భక్తులైన నమ్మాళ్వార్లు. పెరువిడాయన్ మడవిలే విజుమాపోలే దాహం వేసిన వాడు నీళ్లలో దిగాక అలా చూస్తూ ఉండడు. ఆ నీళ్లను టపటపా మొహం మీ కొట్టుకుని చల్లబరుచుకుని తాగేసి మళ్ళీ మొహం మీ కొట్టుకుని దాహార్తికి అనుగుణమైన చేష్టలు ఎలాగ చేస్తాడో అత్తినుడయ వెల్లయిలే విజిగిరాల్ ఇది ఇవరుడయ్య అహం బుద్ధి స్థిరపడి. ఇలాగా ఇక్కడ చాలా దాహం వేసినటువంటి వాడు నీటితో తన దాహాన్ని తీర్చుకున్నట్లుగా ఈ భగవద్ విషయంలో దాహం కలిగినటువంటిది. అంటే బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులో మనకి ఆయన ఎటువంటి వాడో చెప్పారు కదండి. ఏమని చెప్పారు అక్కడ? ఆత్మవారే ద్రష్టవ్య శ్రోతవ్య నిధిధ్యాసితవ్య ఇత్యాదులన్నీ చెప్పారు కదండి. అందువల్ల అంటారు దేహాత్మాభిమాని అనపోదు దేహత్తిలే అహం బుద్ధి అయి పన్నం. అంతవరకు తెలిసేదాకా మనకి ఈ దేహం మీద అహం బుద్ధి ఉంటుందంటే నేను నేను నాది నాది. ఈ నేను అన్నటువంటి మాట అంటే శేషత్వం చివరి హద్దు. అది వచ్చే ముందంతా నాది నేను నేను నాది. దేహத்திலே అహంబుద్ధి పన్నం దేహాద్ వ్యతిరిక్తం వన్నుండు ఎన్నరిపోదు. అసలు ఈ దేహం కంటే వేరొకటి ఉంది అని తెలియనప్పుడు అలాగా అహంకార బుద్ధి ఉంటుంది. ఆత్మ విలే అహం బుద్ధి పన్నం తన్నై భగవత్ శేషభూతనాగ అవను అనుసంధిత్తు పోదు ప్రకార మాత్రத்திலே నిన్ను ఐశ్వర్యాదిగడై కొండు పోము. ఇది దేహమే ఆత్మ అని మొట్టమొదటి దేహాత్మాభిమాని అన్నమాట. దేహం కంటే అతిరిక్తమైనది వేరొకటి ఉంది అంటే ఆత్మ. ఆ ఆత్మే నేను అనుకోవడం, అది కూడా ఇంకో స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళి ఈ ఆత్మ పెరుమాళ్ళకి శేషభూతము అని తెలుసుకుని అప్పుడు శేషత్వ జ్ఞానం కలుగుతారు. శేషత్వమే పురుషార్థమే నరిందపోదు. అది తెలిసిన తర్వాత తన్నైతది శేషత్వ పర్యంతమాగవందు అనుసంధిక కడవను. అప్పుడు చేసేటప్పుడు స్వామి నేను నీకు దాసుణ్ణి అన్న దాస్య భావంతో పెరుమాళ్ళని మనం ప్రార్థిస్తాం. ఇవ్వడ ఓవరిగా ఇరే అనన్యాల శేషత్వమావదు. ఇక్కడ దాకా మన భావన వెళ్ళడానికి అనన్యార్హ శేషత్వం అని పేరు అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మొదటిది నేనంటే ఈ శరీరం, ఈ శరీరంలో నేనున్నా, నేనంటే ఆత్మ, ఈ ఆత్మే నేను. ఒక్కొక్క స్టెప్ ఎలా పైకి వెళ్ళిపోతుందో చూడండి. కాదు, ఈ ఆత్మలో పరమాత్మ, ఆ పరమాత్మ శేషి, ఆయనకి నేను శేషభూతుణ్ణి. ఇలా 3 మెట్లు ఎక్కి వచ్చేటువంటిదే శేషత్వ జ్ఞానానికి నిదర్శనం, అనన్యాధ శేషత్వానికి నిదర్శనం. తెరియచ్చొన్న ఇత్యాది భగవద్వైలక్షణ్యత్తయ్యం సంసారిత్రుడే దోషత్తయ్యం విశదమాగచ్చొన్న పత్వం. తెలియచ్చొన్న తెలిసేలా చెప్పారు. ఎంత స్పష్టమైన వ్యాఖ్యాన వాక్యమో చూడండి. ఈ 10లో నమ్మాళ్ళవార్లు భగవంతుడు ఎంత గొప్పవాడో, ఈ సంసారి ఎంత దోషముతో ఉంటాడో, ఈ దోషాలను పోగొట్టుకొని మనం భగవత్పరులము ఎలా కావాలో స్పష్టంగా చెప్పారు. ఎన్ని వేదవాక్యాలని నిదర్శనంగా చూపించారండి నంబిళ్ళయ్య గారు. చాలా చక్కటి ఫలశ్రుతిలో వేదవాక్యాలని అలాగా రాశీభూతంగా చేసిన వ్యాఖ్యానం నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యాన వైభవం ఇది. ఉరియ తొండరాక్కుం ఉలగముండార్కే సర్వరక్షకనాను సర్వేశ్వరనుకు అనన్యార్హశేషమాక్కుం ఈ తిరువాయుమొഴി. సర్వరక్షకుడైనటువంటి పెరుమాళ్లే మనం ఆయనకి చెందిన వాళ్ళము అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తుంది అనేటువంటిది ఈ తిరువాయుమొഴി. ఉరియ తొండరాక్కుం సంసారం நன்றுமாய் பகவத் விஷயம் வேதாనాலும் అత్తై విడమాటాదవరగల్. అంటే స్వరూపదాస్యం తెలుసుకోవాలన్నమాట. అంటే ఏంటి? చివరికి నేను అనేటువంటిది నేను భగవద్భక్తులకి దాసుణ్ణి అన్నదాకా తెలుసుకోవడమే స్వరూపదాస్యం. ఏమండి, పైలం సుడరడి దగ్గర నుంచి కూడా ఆళ్వార్లు నేను అంటే భగవంతుడికి దాసుణ్ణి 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 అనేటువంటి లక్షణాన్ని చెప్తూ
ఇందులో ఈ తిరువాయిమడిలో ప్రత్యేకత ఏమిటండి? భగవద్ వైలక్షణ్యము ఆత్మకి అందనటువంటిది. ఈ సంసారంలో ఉండే దోషం ఎంత గొప్పది కాబట్టి ఈ పదిని అభ్యసించినటువంటి వాళ్ళు ఈ సంసారపు నీచత్వాన్ని తెలుసుకుని ఆ పరమాత్మ అంత గొప్పవాడు అనే విషయాన్ని తెలుసుకుని అనన్యార్హ శేషభూతులు అవుతారు. ఎలా అవుతామండి? ఈ తిరువాయిమడి చదువుకోండి, అదే మిమ్మల్ని చేస్తుంది. ఇదండి రాశీభూతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నింపుకున్నటువంటి వాక్యం. ఈ 10ని చదువుకోండి, అది మీకు ఆ విలక్షణ జ్ఞానాన్ని అందిస్తుంది, భగవంతుణ్ణి విడవకుండా చేస్తుంది. విడమాటాదవరుగల్, ఇక్కడ ఒక మాట అన్నారు, భగవద్ విషయం తీతానాలం. అబ్బే అది అంత గొప్పదేం కాదండి, తక్కువది అని మీరు అనుకున్నా మీకు అర్థమవడానికి కొంత టైం పడుతుంది అది గొప్పదని. ఆ పట్టేలోపు మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టదు, మిమ్మల్ని గట్టిగా పట్టుకుంటుంది. అది ఆ వాక్యంలో తీదానాలు విడమాటాదండంలో మీకు దాని అర్థం తెలిసినా తెలియకపోయినా అది మిమ్మల్ని పెరుమాళ్ళకి శేషభూతులుగా చేస్తుంది. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాన్ని ఇచ్చారండి. కాబట్టి అయ్యో నాకు అర్థం కావట్లేదండి, వ్యాఖ్యానం లేదండి, ఏం వద్దమ్మా, చక్కగా అభ్యాసం చేయిస్తున్నారు. అవన్నీ బీజాక్షరాలు, అవన్నీ వేద మంత్రాలు. ఇప్పుడు చెప్పుకున్నామే తెలిదల్ నినయిదల్ ఎన్నల్, ఇవన్నీ కూడా శ్రోతవ్య మంతవ్య నిధ్యాసితవ్య. వేదము, వేదాన్ని ద్రవిడ భాషలోకి మార్చారంతే నమ్మాళ్ళవారు. కాబట్టి ఈ పాసురాలని నోరారా అనుసంధానం చేసుకోండి. మీకు తెలియకుండానే ఆ ఫలితం మన జీవితాల్లో కనపడిపోతోందని. ఎప్పుడో పోయాక అనే మాటను మార్చేశారు వ్యాఖ్యానంగా. మరణం ఆనాలం అనేది, మరణం ఆక్కి అనేది ఆ పదాల యొక్క విశేషణంగా మనం చెప్పుకున్నాం. మరణించిన తరువాత కాదండి, బ్రతికి ఉండగానే ఆ వైశిష్ట్యాన్ని మీరు చూస్తారు. ఎలా సాధ్యమండి? అదే ఆ బీజాక్షర సంపుటిని పలికిన పుణ్యానికి ఫలం, దాన్ని ఎవరు చెప్పలేరు. అంత మహిమోపేతమైనటువంటిది ఈ తిరువాయిమడి. తెరిదల్ నినైదల్ ఎన్నల్లావా తిరుమాలిక్ உரிய தொண்டரு தொண்டரு தொண்டம் செடகோபன் தெரியச்சொன்ன ఓయిరాయిరత్తళిపత్తుం ఉరియ తొండరాత్మ ఉలగం ఉన్నార్కే. నిజానికి ఈ 8, 9 కూడా చెప్పుకున్న తర్వాత మనం ఉలగముండ పెరువాయ చెప్పుకోవాలి. కానీ నమ్మాళ్ళవార్లు ముందే ఫలితాన్ని ఇచ్చేసి ఆళ్వారు తిన్నగరి తీసుకువెళ్ళిపోయారండి. ఇదే నిదర్శనం. మీకు పూర్తవకుండానే మీకు ఆళ్వారు తిరునగర్లో నమ్మాళ్వార్ల యొక్క దివ్య దర్శనాన్ని చేయించారు. అలాగే పరమాణ దర్శనాన్ని కూడా చేయిస్తారు అనడానికి మనకు ఆలక్షేప విధానమే నిదర్శనము అనేటువంటి విషయాన్ని ఒక్కసారి స్మరించుకుంటూ నమ్మాళ్వార్లకి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ దేవేశం పోలనాథం నతిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చినగమ శిరోయోగి భట్టార కౌచ గోవిందం కూరనాదేన సకురు కేసేంద్ర సింధుం నితేంద్రం మాలాదుర్వ్యోమనార్యో మమ హృదినదే రామ పద్మాక్షనాథ తిరువరుం వాసేన మొదలు చెడు గోకర్ణాథమైన సేవియొక్కొండ మణక్కాల్ నమ్మి చంద్రమాళ వందార్ కురుమాలాదర కురువైపిరార్కమ్మ ఇతరాసరు గోవిందర్ కూరే సర్వట్టర్ వేదాంత వినీరు కన్నక్కం పుడయ్య నమ్మి இவரீழல் இந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவரல்லாத திருவடியில் தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன்னங்கள் சேரந்தனவை நமஸ்து தேவராஜாய சதுராமணி வாசனே ராமானுஜாரிதாச சுதாய குணசாலினே நமஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தி நகரசித்தனே பிரசாதிலத்த பெருமப்ராப்ய கைங்கரீயசாலினே శ్రీశైలేశదయా పత్రం దేవత్యాది గుణాన్నో యతీంద్ర ప్రవణం వందే ரம்யஜாமாதரம் திருவாய் மழைப்பிள்ளை மாதவாழ்வாரும் மணவாழும் திருவாய் மலைப்பிள்ளை வாழத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சுமிகரி தேசிக பாத சேவா ரத்தாக்கில திரவிட வேத ரகசியம் வேதம் ఆశ్రిత భాగదేయం గోపాలదే శ్రీరాం శరణం ప్రవచ సంస్కాన్వయ సంజాతం వెంకటారి తనూభవం వేదాంతాచార్య శిష్యం ఉడయవర్లి మహమ్మదే శ్రీమన్ వెంకటరంగారి శిష్యం సత్శిష్య సేవదం శ్రీ లక్ష్మణార్య విగదంత్ర శ్రీదేవి జై శ్రీమన్నారాయణ.